ناظرین، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے ڈاکٹر سلمان مصباحی کی کہانیاں اور انجینئر محمد علی مرزا کے علمی جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے۔ کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا پھر بھوکا۔ فرماتے جب پانچواں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما۔ کہتے کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب۔ کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا۔ کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں، ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا، آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھیں کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ میں جی فہمی تو نہیں مانگے سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہے، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد۔ بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم اللہ یؤتی، یہ نہیں ختم۔ اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکل رہا نہ دے۔ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में एक दूसरे से अलग रहो। कुरान में हुक्म है कि रोटी अम्मी से मांगनी है, और अम्मी को हुक्म है कि उसने बेटे को खिलानी है। पूरा कुरान पढ़ के तो देखो, तुम लोगों को कहानियां करवाई हुई हैं जी, ये रोटी अम्मी से मांगेंगे। ओ मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, आप ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दे, सामने मौजूद है। आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर है, मैं मुझे पानी पिला दे, वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती जी। इसका सबूत जी कुरान में है, सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है, गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इलाह और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते हैं ना बुजुर्गों की ड्यूटियां ने, तो मुशरिक हो जाएंगे भाई। नबी इस्लाम ने सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज तालीम फरमाई है। ओ जी जो मदद कर रहा है, मुश्किल कुशा तो है ना, तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा है वो तो सूरज है। आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुशा नहीं है, तो क्या हम कहेंगे अल मदद या सूरज जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। भाई ये नहीं, आप फरिश्तों को भी नहीं कह सकते कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो, नहीं, आप कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह पहुंचाएगा। यह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो जमीन आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। हम यहां भी जो पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह तक हमारा सलाम पहुंच रहा है। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह हम पढ़ रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, लेकिन किस नीयत से? कि अल्लाह पहुंचा रहा है। ये नहीं कि वो यहां पे मौजूद है, उस हदीस में मौजूद है। वो हदीस पूरी नहीं पढ़ते, उसमें से हाज़िर नाज़िर निकाल रहे होते हैं, कभी कुछ निकाल रहे होते हैं, वो हदीस तो पढ़ के देख लो। तो अगर नबी इस्लाम के बारे में स्टेटस है तो ताड़े बाबे थे शाही कोई नहीं ना, उनकी क्या औकात है, क्योंकि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये इस किस्म की जो शिरकिया तालीमात आके उस शख्स की तरफ से जो ये दावेदार हो के मैं नबी इस्लाम का मानने वाला हूं, नमाज में तुम पढ़ो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उस पूरी वीडियो में उसने अल्लाह का जिक्र कहीं नहीं किया कि अल्लाह से भी मांगो। आज इस साल पे खड़ा है, कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हर क्या कहने, अल्लाह के आगे रो, अल्लाह से मांगो, कोई नहीं, बिल्कुल फारिग। और हमारे नबी इस्लाम को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ऐ नबी जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाए जैसा कि ईमान लाने का हक है, फिर वो रुश्द व हिदायत पा जाएंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, आप अल्लाह को रिस्पॉन्स करेंगे, अल्लाह ताला सुनने वाला है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से, मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, मैं अनकरीब उन्हें ज़लील व ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। दुनिया के बादशाहों से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। और ये आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमात पर अमल करने के। ये अस्माए आजम है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है अस्माए आजम जिनके जरिए आपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हर नूरे खुदा, एक इथे नहीं, एक किसी आयत ही नहीं, किसी हदीस ही नहीं। फिर आपको हम मुस्नद अहमद की हदीस ना सुनाएं जो अल अदबुल मुफरद में भी इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है कि एक साहबी ने हुजूर के सामने आकर कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। नबी इस्लाम ने फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया? बल
कुल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे। तूने ये क्यों कहा कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे? कहानियां उस जमाने च होंदी ही नहीं सन भाई, ये सब की सब झूठी बातें इन लोगों ने बाद में मंसूब करके बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत का। हम पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए पढ़ते ने सुन फरियाद पीरा दे, पीरा मेरी फरियाद सुनी कन तार के वो। आयत के मुकाबले में इन बाबों का क्या लेना देना? और इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिटिविटी का लेवल देखें। सही मुस्लिम में किताबुल जुमुआ चैप्टर में हदीस है कि एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खुतबा देते हुए कह दिया, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया। व मैं यअसिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फक़द गवा, वो बहक गया। परफेक्ट जुमला बोला। लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बिअसल खतीब वंता, कितना बुरा खतीब है तू, तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बहक गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिजात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। और जमाने से कहानियां नहीं सुनाऊंगियां। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है इज़हब, उठ निकल जाए इधर से। ये गुस्सा उस शख्स का, यार नबी अलैहिस्सलाम तो ईमान के सबसे आला दर्जे पे है ना। हमारे जैसा बंदा जिसे थोड़ी सी तौहीद की समझ है ना, उसे भी पता है कि तौहीद कितना सेंसिटिव इशू है अल्लाह के नजदीक। एटीट्यूड यही होना चाहिए। इतना कुछ करके भी उम्मत बाबों को पुकार रही है। अगर ये कुछ ना हुजूर ने किया होता, ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम असल में ये बताना चाह रहे थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये आपने हक सच की बात सुन ली, ये हक और सच है, बाकी कुछ नहीं।